As Rajachan said, it is wonderful to see so many of our dear brothers and sisters gather here in the presence of the Lord. നമ്മൾ നേരത്തെ രാജു ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ രാജൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them, was the promise of the Lord Jesus. കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണല്ലോ, 2-3 പേർ എവിടെ കൂടിയാലും അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ട്. And when the Lord Jesus is present amidst his church, it is wonderful if the people of the Lord are there to have fellowship with him. കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ദൈവസഭ അവനോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതും എത്രയോ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. When we come together like this, not only are we having fellowship with one another, we are having fellowship with our King who sits at his table, and we hear from goodly words from his mouth. നാം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ, ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് പേർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്യോന്യമുള്ള കൂട്ടായ്മ മാത്രമല്ല, കർത്താവിനോടും അവന്റെ മേശയോടും നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. May the Lord enable us to keep this going, and all of us could come, gather together, enjoy the fellowship of the Lord and the fellowship of each other, encouraging one another up and growing together as an assembly. സഭയായി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുവാനും കർത്താവിനോടും അന്യോന്യമുള്ള കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥിതമാകുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Let us read at the outset Genesis chapter 1 and the first 2 verses, which is the opening statement of Genesis. ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു. ആഴത്തിനു മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിനു മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. We looked week before last about the structure of Genesis, and I said that I will repeat that in every session. So can you all tell me how Genesis is divided into 2 sections? ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഉറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എല്ലാ ആഴ്ചയും പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Genesis chapter 1 to 11 deals with the prehistorical revelation of God, okay? And then Genesis chapter 12 to the end. Brothers? Oh, okay. Genesis chapter 12 to the end, what is the main theme? Brothers? Yes, it speaks of the origin of the Hebrew nation. So if the first part of Genesis speaks about the origin of the human race as a whole, the second part speaks of the origin of the Hebrew nation or the Hebrew race, a people whom God has chosen out of all the people of this world. ആദ്യത്തെ 11 അധ്യായങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ തുടക്കവും ആരംഭവും ഉൽപ്പത്തിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 12 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ യഹൂദ ജനതയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെയും ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. So don't forget this, and we will keep repeating this every week so that it will stay in our memory. ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. We saw the opening statement, and I'm just skipping through what we saw the other day so that we won't repeat everything. We saw that Genesis chapter 1 and verse 1 introduces us to God. ഉൽപ്പത്തി 1:1 ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. And it refutes so many philosophies that man has created out of his own intelligence. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പലവിധമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. We saw that atheism is not possible or does not agree with scripture because it says that God created the universe. നമുക്കറിയാം നിരീശ്വരവാദം ഈ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു. കാരണം വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. It does not agree with evolution because it says God created the universe. രണ്ടാമതായി പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെയും ഇത് തകർക്കുന്നു. കാരണം ദൈവമാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്, അതിനൊരു ഉത്ഭവമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. We saw that there is only one God, and therefore it is against polytheism, which says that there are many gods. ബഹുദൈവത്വം സിദ്ധാന്തവും അത് തകർത്ത് കളയുന്നു. കാരണം ഏകനായ ഏകസത്യ ദൈവം ഒരുവൻ, അവനാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. And it also refutes the common belief in our country, which is pantheism, which means that God is
outside to everything that he has created, and he is in everything that he created. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉടനീളം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. ദൈവം സകലത്തിനും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്. തൂണിലും തുരുമ്പിലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പലതിനും പുറത്താണ് ദൈവം നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. No, pantheism says that God God is is in part of everywhere, part of the universe. God is equal to the universe. Universe and God is one and the same. But the Bible refutes it by saying God is outside of his creation. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവമുണ്ട്, പ്രപഞ്ചവും ദൈവം തുല്യരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പഠിപ്പിക്കലിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തിനും മീതെയിരിക്കുന്നവനും അതിനാൽ അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. God is not himself part of the creation. He is outside of creation. താൻ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല, താൻ സൃഷ്ടിക്ക് മീതെ സൃഷ്ടിക്ക് അപ്പുറവും നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. Then we started with the different parts of verse 1, and we saw that chapter 1 introduces us to God as the creator of everything. സകലത്തിനും സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. We saw that the word God is a uniplural word, which means it can be interpreted as a singular or a plural, or a special type of plural, which means not one, not more than one. ഏകവചനവും ബഹുവചനവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പദമാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പദം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And the first occurrence of the word Elohim, God, is there in Genesis chapter 1 and verse 1. 1-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ എലോഹിം എന്ന് പറയുന്ന പദം അവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. God is one, ദൈവമേകൻ, is more than one. ദൈവമേകനാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒന്നിലധികം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഏക ദൈവം. Yes, you can explain in Malayalam, because I don't expect the same words to come in Malayalam. Yeah. But he who believes, or he who comes to God, must believe that God is. Hebrews chapter 11 and verse 6. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് വരണം. That needs no amount of science can convince you. That needs an element of faith. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എത്ര അളവ് മനസ്സിൽ ചെന്നാൽ പോലും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദൈവമുണ്ട് എന്ന് അവന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. Second, we saw about the word created. രണ്ടാമതായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പദം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. We saw that primarily there are two words used in Hebrew. രണ്ട് പദങ്ങളാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. The first word is bara, which is almost exclusively used only in relation to God. ബാര എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം. And that means to create out of nothing. അതിന്റെ അർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന്, ഏതുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു. And therefore it makes sense that that word in the scripture is always associated to God only. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ബാര എന്ന് പറയുന്ന പദം ദൈവത്തോടും ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടും മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. We saw the word asa, which means to make something out of something else, and that is used both of God and of man. ആസ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മൂലഭാഷയിലെ പദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എന്തിൽ നിന്നോ വേറെയും കൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യന്റെയും ക്രിയകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. And also we saw that both of these words are used interchangeably when it speaks of the creation of the universe. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ബാറായും ആസായും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഇടയാകാത്ത പദം രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. We saw that God created everything by his word, by his spoken word. സകലവും അവന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന്, അവന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി. God's word is powerful, so absolutely powerful that as soon as he says it, it will be done. തന്റെ വാക്കിന്റെ ശക്തി അത്രയോ വലുതാണ്, അതുകൊണ്ട് താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സകലവും ഉണ്ടായി. And throughout the first chapter of Genesis, in fact, throughout the book of Genesis, we see the power of that word of God that is spoken. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഉടനീളം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തി പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. The word of God has executive power, not just legislative power. നിയമപരമായ ശക്തി മാത്രമല്ല, അതിനൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഉണ്ട്. പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിവർത്തിച്ച് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. He just needs to will it and it will happen. There is nothing or no one, no power, no force that can prevent it from happening. അവൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അവൻ നിർണയിച്ചാൽ, അവന്റെ വചനം കൊണ്ട് നിറവേറ്റി കഴിയാവുന്നതായി അവന് നിർണയിച്ചാൽ
അത് നിറവേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതിനെ തടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. And we also saw that it is the same word of God that we have in written form in our hands, and therefore how much we should revere it and how much we should study it night and day. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള വചനം, വാക്കുകൾ ഉളവായി ലഭിച്ച, എഴുതപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനത്തെ എന്തുമാത്രം ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നാം കാണണം. We also saw that it is the same powerful word of God that he used in producing our regeneration, our new birth. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ദൈവം പുനർജനിച്ച് അവന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത്. Next, we'll move to the next phrase. In the beginning, God created the heavens and the earth. അടുത്തതായി അടുത്ത പദപ്രയോഗം നാം കാണുന്നത്, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. The word used for heaven or heavens is shamayim. ഷമായും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഷമായും. And like Elohim, this is also a singular or plural depending on its context. എലോഹിം എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം തന്നെയാണ് ഏകവചനമായിട്ടും സിംഗുലർ ആയിട്ടും പ്ലൂറൽ ബഹുവചനമായിട്ടും ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. It depends on what context it is used. ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കും. So you will find in some of our Bible translation, we have in the beginning God created the heaven and the earth. And in other translations we have in the beginning God created the heavens and the earth. നമുക്കറിയാം ചില പരിഭാഷകളിൽ മലയാളത്തിൽ അത് ഇച്ചിരി പാടാണ്. ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആകാശങ്ങളും, ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചു. ചില പദങ്ങളിൽ ചില പരിഭാഷകളിൽ ആകാശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. So that same word can be translated as both. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. In the Bible, the word heaven is used to denote various things. വേദപുസ്തകത്തിൽ ആകാശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. The word heaven or the word shamayim is used to denote heaven, which is the dwelling place of God. ഷമായും എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പലപ്പോഴും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. The same word is used to denote the universe, the entire universe. അതേ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന പദം സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉളവായി, സകല പ്രപഞ്ചവും എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗമായിട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. It is used to denote space. അത് ആകാശ വിധാനത്തെ പറയുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. It is used to denote the sky only. ആകാശം നമ്മൾ കാണുന്ന, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ആകാശം മാത്രമായിട്ടും അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the same word shamayim, so that's why you use the word shamayim instead of agasham. The same word shamayim is translated in all of these different forms to refer to all of these different things. It is the same word. ഷമായും എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പദം ആകാശം, ആകാശവിധാനം, ദൈവം ഇരിക്കുന്ന വാസസ്ഥലം, പ്രപഞ്ചത്തെ, അങ്ങനെ പല പരിഭാഷകളിൽ പല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എഴുത്തുകാര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ പദമേ ഉള്ളൂ, ഷമായും എന്ന് പറയുന്ന എബ്രായ ഭാഷ. In Malayalam, I think we have swargam also as a translation. സ്വർഗവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So the same word is translated swargam in some places and agasham in other places. Yes. The earth similarly created the heavens and the earth. The word earth also can refer to various things. ആകാശവും ഭൂമിയും എന്ന് പറയുന്നത് പലതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. It can refer to the entire planet Earth. നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. It can refer to the land part of the earth. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ കരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. So both of these are using the same word in Hebrew. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. So here the question is, in Genesis chapter 1 and verse 1, what does the author mean when he says in the beginning God created the heavens and the earth? അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ്, 1-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്ത്? I'm not an expert, so I'll give you 3 views that are there out there.
ഞാനിതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല, എങ്കിലും പൊതുവെ കാണുന്ന 3 വീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. And one thing to note, especially when we study Genesis chapter 1, the first few verses, is, as I said before, the Bible is not a scientific book, it is a theological book. It is to reveal what God wants to tell man. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിച്ചത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വേദപുസ്തകം ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല. ദൈവത്തെ പറ്റി ദൈവം നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം. So even when there are different views concerning some verses, you are not a sinner if you believe another view. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, പല വീക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പാപ സ്വഭാവം ആ വിശ്വാസത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. All of them have different scriptures to support their different views. പല വീക്ഷണങ്ങളിലും ദൈവം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും പലവിധമായ വാക്യങ്ങളും അതിന്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. So therefore, when we study these views, keep an open mind and let us see what are the different ways that people have interpreted. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 3 വീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ദൈവം സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളിത് നോക്കുമ്പോൾ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയും. So one view says that heaven refers to space and earth refers to matter. ഒരു വീക്ഷണക്കാർ പറയുന്നത് സ്വർഗങ്ങൾ, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശവിധാനത്തെയും ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന്, മാറ്ററിൽ നിന്നുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ആ മാറ്റർ ആണ് ഭൂമി എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So the modern word space actually is where you have all the planets and all the millions and billions of galaxies that are there. That is there in space, and the earth is also in space. അതുകൊണ്ട് ഈ വീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. And in this space he is going to create a planet called earth. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ആകാശവിധാനത്തിൽ ദൈവം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. And here in this particular viewpoint he says, when you say earth, is not the author is not just referring to the planet earth but referring to all matter. അതുകൊണ്ട് ഈ വീക്ഷണക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്നത്, പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയല്ല, മാത്രമല്ല സകല വസ്തുക്കളെയും, അതായത് രൂപഘടനയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റർ ആണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. And the way they explain it is, those of us who have learned science, we know that everything, there are 3 things that make up everything. That is time, space and matter. നമുക്കറിയാം, പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠന രീതികളിൽ കണ്ടുവരും, നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്, സകല കാര്യങ്ങളും 3 ഘടനയുടെ ഭാഗമാണ്: സമയം, space and matter. Yes, it's better to say that in English. Yeah. So it's time, space and matter. And what the author is saying here is, in the beginning there is time, God created the heaven, space and the earth, matter. So this is talking about the origin of everything, where God created space, time and matter. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ആദിയിൽ സമയം, ദൈവം ആകാശം, ആകാശവിധാനം, ഭൂമി, മാറ്റർ. മനോജ് ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ധാതു അറിയില്ല, എല്ലാം മാറ്റർ. Okay, right. So that is the first view that is there regarding how to explain heaven and earth. അതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വീക്ഷണം, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും. The second view is, heaven refers to the sky part of what we see, and earth refers to dry land. രണ്ടാമത്തെ വീക്ഷണക്കാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന മുകളിലത്തെ ആകാശവിധാനം, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ലാൻഡ്, അതായത് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന കര. And that is based on verse 8 and verse 10, where the definition is given in this chapter itself.
അത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 8-9 വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. Verse 8 it is said, and God called the firmament heaven. ദൈവം വിധാനത്തിന് ആകാശം എന്ന് പേരിട്ടു. In verse 10, and God called the dry land earth. Verse 10. ഉണങ്ങിയ നിലത്തിന് ദൈവം ഭൂമി എന്നും പേരിട്ടു. 10-ാമത്തെ വാക്യം. So based on the definition that is given inside this chapter itself, they say that it should, since the definition is given inside this chapter, verse 1 means the heavens and the earth means it, the sky and dry land. ഈ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ വീക്ഷണക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആകാശം വിധാനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വർഗ അതെല്ലാം വിധാനവും ആകാശവും കര ആണ് ഭൂമിയും എന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. The third one is, they say that there is a figure of speech called merism. മെറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Merism is a Hebrew figure of speech. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. It's there in English and all the other languages as well. That same figure of speech is there in all our languages. So what this merism means is, you take two extremes of everything and say it in a way that includes everything. So let me give you an example. Can you translate that? Yeah, I'll try. മെറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആലങ്കാരിക ഭാഷ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോയം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആലങ്കാരിക ഭാഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദമാണ് മെറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മെറിസക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടറ്റത്തും, അതായത് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് എടുത്ത് അതിനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പദം. I will explain that. So when you say from the cradle to the grave, തൊട്ടി മുതൽ കല്ലറ വരെ, it means the entire lifetime of a person. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. I searched high and low. ഞാൻ ഉയരത്തിലും താഴ്ചയിലും ഞാൻ തപ്പി നോക്കി. Which means I searched everywhere. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ തപ്പി നോക്കി. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. It means everyone in the audience. സ്ത്രീയും പുരുഷന്മാരും ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാവരും. It includes boys, girls, everybody. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രായഭേദ വ്യത്യാസം തന്നെ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. In our marriage vows we say, for richer or for poorer. നമ്മൾ കല്യാണ സമയത്ത് പറയുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉടമ്പടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും. Does that not include middle class as well? അതിനകത്ത് മിഡിൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ? So that for richer or poorer means in every financial circumstance. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സാമ്പത്തികമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞാനുണ്ട്. So that is the meaning of the word merism. That is a figure of speech. അതാണ് മെറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ, ആലങ്കാരിക ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. So here the third view says that when the author says that in the beginning God created the heaven and the earth, he is taking the extreme of everything and he is actually meaning God created everything. അപ്പോ ഇവിടെ മോശ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുകയാണ്, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സകലവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. The entire material universe, including everything, the entire matter, everything that you see, that is the opening statement of the scripture. അതുകൊണ്ട് ദൈവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സകലവും തൊട്ടു നോക്കുവാൻ കഴിയാവുന്ന ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്ററും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെ ഇടയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം സകലവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. So that is what these three viewpoints bring to us, and we can take points from all of these three, or we can subscribe to any one. I am leaving that to you. ഈ മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് വിശ്വസിക്കാം. And there are many more other than this, but these are the more popular ones. ഇതിനേക്കാളും ഒരുപാട് വീക്ഷണങ്ങളും പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രസിദ്ധമായത് ഈ മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങളാണ്. Now you have to look at the progression that happens. So when God says in the beginning God created everything, and then the next verse onwards he is now going to focus on the earth. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഘടന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വാക്യത്തിന് ശേഷം
ഭൂമിയെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സീരീസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. So when God said in the beginning he created everything, and then he is going to focus on the earth from verse 2 onwards. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് താൻ ഒരു കാര്യപരിപാടി So തുടങ്ങുകയാണ്. now he is going, so when he said in the beginning God created the heavens and the earth, he has totally ignored the fact that angels and everybody else was there when God created this. കാരണം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായി. When he says heaven and the earth, he is not even speaking about angels and the spiritual beings that were created. So രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് താൻ കാര്യപരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകാശവും അല്ലെങ്കിൽ ദൂതന്മാര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയാതെ ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എഴുത്തുകാരൻ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And this pattern is going to be repeated throughout scripture. ഈ ഒരു എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഘടന തിരുവെഴുത്തുകൾ മുഴുവനുമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. From verse 2 onwards, he is now going to focus on what happened on the earth, and everything else is in relation to the earth. സോ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ്. So even when he created the sun and the moon and the stars, it is all in relation to earth, and he's saying he created the stars also. അതിനുശേഷം താൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവം നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നാം കാണുന്നു. After that, from chapter 2 onwards, the focus is going narrower. Now he's not going to talk about the earth. Now he's talking about man whom he has created on the earth. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഴുത്തുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. And for some chapters, he is now till chapter 11, he is going to speak about mankind as a whole. അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ 11ാമത്തെ അധ്യായം വരെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. And then in the revelation of God, God is again going to focus not on the entire mankind. From there, he's going to focus on one nation and then speak of every other nation in relation to that one nation. അതിനുശേഷം 12ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ദൈവം ഒരു ജാതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ജാതിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എഴുത്തുകളും ഘടനകളും പോകുന്നത്. ഈ ജാതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ള ജാതികൾ, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ള മനുഷ്യവർഗം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തി പോയിരിക്കുകയാണ്. So if you look at all the prophecies, you get Edom, you get Tyre, you get Egypt, you get Babylon, you get Assyria. Everything is relation to Israel. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബാബിലോണും അല്ലെങ്കിൽ ടയറും മിസ്രൈമും സീദോണും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ എല്ലാം സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. And from there, God picks one tribe, and then he picks one line, that is the line of David. ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ വംശാവലിയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്, യഹൂദ വംശാവലി. അവിടെ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പുരുഷനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി കടന്നു വരികയാണ്. And then it all leads to the Son of God that is going to come in the fullness of the dispensation of time, in the dispensation of the fullness of time. അതിനുശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രനിലേക്ക് എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. So if you look at all the revelation of God, one step, it's progressing from Genesis chapter 1, and it's all leading towards the Lord Jesus Christ, who is going to be revealed in Matthew. അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1ാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയുമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ വെളിപ്പാട് മുതൽ അവസാനത്തെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദൈവപുത്രന്റെ വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. And as you go from the time the Lord Jesus is introduced towards the end of the Bible, you see that everything else is now in relation to the Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം വേദപുസ്തകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രവും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക വ്യക്തിത്വത്തിൽ അടിസ്ഥിതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. So that is why when you come at last to the book of Revelation, you see the Lamb that is in the midst. He is given the scroll. He alone is worthy to take the scroll and to loosen the seal. The title deed of the universe is given to him. So the heaven and the earth, mankind, Israel, Judah, everything for him.
അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും വരുവാൻ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാൻ യോഗ്യനായി സകലത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ So കഴിയും. even when we start the revelation of God from the book of Genesis 1:1, we should know that it is all leading to this one point in history. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. The Lamb of God that was slain before the foundation of the world. ലോകത്തിന്റെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. God knew that if he worked in Genesis chapter 1 and verse 1 in creation, he would have to work in redemption later. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് അറിയാം വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകെയുള്ളൂ. So redemption was not an afterthought. Even before Genesis chapter 1 and verse 1, that was already there in his mind. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യപരിപാടി സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവം ആലോചിച്ച് നിർണയിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല. സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ, ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. The Son of God is the theme. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം. But whatever you say, the earth is a very special place in the plan of God. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. Psalm 24 and verse 1, it starts like this: the earth is the Lord's and the fullness thereof. 24-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും നിറവുമെല്ലാം യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. Out of all the millions and millions and millions of planets that are there in the solar system or in the universe, whom man has not even been able to count so far, the Lord puts his finger on one planet, a tiny planet called the earth, and he says, "This is mine." ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആകാശവിധാനത്തിൽ കാണുന്ന സകല നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പോലും മനുഷ്യന് എത്തിപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത അടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ പോലും മനുഷ്യന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഒരു ചെറിയ ഭൂമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ കരസ്പർശം അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. Because God knew that when the mystery of iniquity would raise its head, that problem will have to be settled once and for all in a small planet called Earth. ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതിക്രമത്തിന്റെ അകൃത്യത്തിന്റെ തല പൊക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ, നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ എന്നേക്കും അകൃത്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ദൈവം വരുത്തിയിരണമായിരുന്നു. So that is why it says in the beginning God created the heavens and the earth. It's very important. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. It's not about the signs, it's about the Lord Jesus and what he is going to do. That is why the earth there is very important. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥിതമല്ല പുസ്തകം, യേശുക്രിസ്തുവിന് അടിസ്ഥിതമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. The phrase "in the beginning" is the word Bereshit, from where we get Genesis. ആദിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം ബരശിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം കടന്നു വരുന്നു. So here we see, as I said before, the beginning of time, the beginning of everything. അതുകൊണ്ട് സകലത്തിന്റെയും ആരംഭം, സകല സമയത്തിന്റെയും ആരംഭം. God is a God who inhabits eternity. നിത്യതയെ അധിവസിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. He is the father of eternity. അവൻ നിത്യതയുടെ പിതാവാണ്. That is how Darby translated Isaiah chapter 6 and verse 9. The everlasting father, the father of eternity. ജയൻ ഡാബി താൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം യശയ്യാ പുസ്തകം താൻ കമന്ററി ചെയ്തപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, യഹോവയായ ദൈവം നിത്യതയുടെ പിതാവാണ്, എന്നേക്കുമുള്ള പിതാവാണ്. When did God create this universe? എന്നാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്? When did God create the universe? Good answer. In the beginning. ആദിയിൽ ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. So how far into the past is this beginning? അതുകൊണ്ട് ആദിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയകാലം എത്ര പുറകിലോട്ടാണ്? Is it millions and millions and millions of years old, or is it just a few thousand years? അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടോ അതോ കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ? Again, there are different views regarding this.
വീണ്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി പല വീക്ഷണങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. I will come to that. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. But we need to move to verse 2 to understand that. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരണം. The earth was without form and void. ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു. Now, whether the earth is millions of years old, or does the Bible say that the earth is around thousands of years old, depends on the interpretation of this verse. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിക്കും ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്തിന്റെ കാലപതി നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി. Many theories in science say that the earth is millions or billions of years old. ശാസ്ത്രത്തിലെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ലോകത്തിന് ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. And incidentally, this is the only place in the entire Bible where you can fit billions of years old. സാഹചര്യവശാൽ ഭൂമിക്ക് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്, പ്രായമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. This is the only place in the Bible where you can fit millions of years. There's no other place in the Bible that you can fit this. ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഭൂമിക്കുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിദ്ധാന്തം ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. There are two major views. There are many views, but out of that there are two major views. രണ്ട് മേജർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഈ ഭൂമിയുടെ വർഷത്തിന്റെ പഴക്കത്തെ പറ്റിയുണ്ട്. പല വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ. Two ways of interpreting verse 1 and 2. ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേകമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. The first one is called the gap theory. ഒന്നാമത്തേത് ഗ്യാപ് തിയറിയാണ്. Yes. What gap theory means is that between Genesis 1 and 1 and Genesis 1 verse 2, there is a gap of billions of years. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനും രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിനും മധ്യത്തിൽ ദശലക്ഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. And also, those who interpret it like this say that it is wrong to say that the earth was without form and void. It should be translated as the earth became without form and void. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായി ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ പരിഭാഷയല്ല. ഭൂമി പാന്യവും ശൂന്യമായി ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ട പരിഭാഷ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. I know many are confused, but it is not non-scholars who have this view. Non-scholars means അറിയപ്പെടുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അറിയാത്തവരല്ല ഈ വ്യൂ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം അറിയാത്തവരല്ല വേദപുസ്തകം അറിയാത്തവരല്ല ഇത് ഈ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത്. I want that to be very clear. അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവണമെന്നുണ്ട്. Great men of God, people who I refer and people whom I respect, okay, great men of God actually hold this view. പല വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുകയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല ദൈവദാസന്മാരും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനും ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. I'm talking about people like William Kelly, Scofield, all the great men who are there, and we don't have people so great in our generation today. So such stalwarts of the faith, they believe this, so there must be something. വില്യം കെല്ലി, സ്കോഫീൽഡ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ദൈവദാസന്മാർ, പ്രശസ്തരായ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനോടും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തോടും കൂടെ പോകുന്നവരാണ്. The reason why such a theory came into place was because during that time the theory of evolution became very popular, and science began to say that the earth is millions and millions of years old.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് തിയറി കടന്നു വരാനായിട്ട് കാരണം? ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് തിയറി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം വളർന്നു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് പറഞ്ഞു. And people were very afraid. Now, are we going to teach that science and scripture are contradicting each other? അന്നത്തെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് അവർ വളരെ പരിഭ്രമപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനും വേദപുസ്തകത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടോ, ശാസ്ത്ര വേദപുസ്തകത്തോട് ഒത്തുപോകുന്നതാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പരിഭ്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ So they said that Genesis chapter 1 and verse 1 refers to a creation of God that is not the current creation. അതുകൊണ്ട് അവര് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തുടങ്ങി. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സൃഷ്ടിയല്ല, വേറൊരു സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും. And God had created everything initially. He had created the world. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം സകലത്തെയും ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭൂമി അതിന്റെ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും. And something terrible happened. അതിനുശേഷം എന്തോ വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. And God destroyed that world using a flood, അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രളയം ഉപയോഗിച്ച് ആ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു, which lasted millions of years. അത് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രളയമായിരുന്നു. And what we see in verse 2 onwards is God recreating the earth that was destroyed. നശിച്ചുപോയ ഈ ഭൂമിയെയും ലോകത്തെയും ദൈവം ഈ വലിയ പ്രളയത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി താൻ പുനർസൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. Yes. So that is what this gap theory says. ഇതാണ് ഗ്യാപ്പ് തിയറിയുടെ പഠിപ്പിക്കൽ. What would have caused this judgment of God? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യായവിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയത്? And the probable answer is probably Lucifer would have sinned, and that was the cause of this terrible judgment. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത്ര വലിയൊരു ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന പ്രളയം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം? അതിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉത്തരം സാത്താൻ ലൂസിഫർ പാപം ചെയ്ത് അവനും അവന്റെ സൃഷ്ടിക്കും സകല പ്രപഞ്ചത്തിനും ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ന്യായവിധി. There are 2 to 3 verses that support this view. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2-3 വാക്യശകലങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്, which I don't fully agree to, but I will say it. ഞാനത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകാം. So in Isaiah and Jeremiah, the word that is used, that is translated as was, is translated become in another passage. I don't know the reference. Okay. I have not written the reference. So in Isaiah, the word that is used, that is translated here as was, and the earth was without form. ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായി ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗം സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിലും യെരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിലും കാണുന്ന വാക്യശകലങ്ങളിൽ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു പോയി. That word, the Hebrew word that is translated as was, is translated as become in couple of places in these 2 prophecies. ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായി ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പദം ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു എന്നുള്ള പരിഭാഷയാണ് യെശയ്യാവിലും യെരമ്യാവിലും പറയുന്നത്. But in every other place, this word is translated as was. ആ 2 വാക്യശകലങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വാസ് ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Also, we read in Isaiah 45 and verse 18 that God did not create this world to be formless and void. 45-ാം അധ്യായം യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഭൂമിയെ പാഴും ശൂന്യവുമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു. So that is why they believe that God would not have created in Genesis chapter 1 verse 2. He would not be talking about this earth that God created as formless and void. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഭൂമിയെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി അവൻ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല അവൻ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല. വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല. He did not create it to be
in vain. That is the same word that is used, formless and void. വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല താൻ ഭൂമിയെയും ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. But the context there is the judgment of Israel. പക്ഷെ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടനയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the main purpose of the gap theory again is to harmonize science and scripture. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്യാപ് തിയറി, ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തെയും വേദപുസ്തകത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ശ്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. So all the Bible scholars could now conveniently ignore whatever science says, because science is not contradicting the Bible. Whatever science says, you can fit it into the Bible. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള പരിണാമ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് നിരസ്കരിക്കാൻ വേണ്ട, ഇത് വേദപുസ്തകത്തോട് ഒത്തുപോകുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഗ്യാപ് തിയറി കൊണ്ട് വേദപുസ്തക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എത്തിച്ചു. But it was this attitude that actually caused this evolutionary theory to take over the entire education system, to take over the entire media and everything that we see in this world today. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ദശാബ്ദങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ, നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ, വാർത്തകളിൽ, ശാസ്ത്രത്തിലെല്ലാം ഉടനീളം കാണുവാൻ കഴിയും. Because the church ignored the problem and started saying that there is no difference of opinion between what science is saying and what there is in the scripture. സഭകൾ ശാസ്ത്രത്തിനും വേദപുസ്തകത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, ഇതെല്ലാം ഒത്തുപോകുന്നതാണ് എന്ന് എടുത്ത ആ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. And I will quickly say what are the problems that I see with the gap theory. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാപ് തിയറിയിൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുവാൻ കഴിയും, ഞാൻ പറഞ്ഞു. First of all, the way that we interpret scripture is we see what the text says literally, and if it does not contradict with the rest of the scripture, that is the meaning that we need to take. നാം കാണുന്ന തിരുവഴുത്തുകൾ, കാണുന്ന എഴുത്തുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജുകളിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥമാണ് നാം എടുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള തിരുവഴുത്ത് ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള നിർവചനം എടുക്കുന്നതാണ് തിരുവഴുത്തുകളുടെ നിർവചനത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം. And a straightforward reading of this text does not in any way suggest that there is a gap between these two verses. ഒറ്റയിരിപ്പിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. And the word is not translated as became in any of the major Bible translations. വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന പലവിധമായ മേജർ പരിഭാഷകളിൽ എങ്ങും ആകാശവും ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് പാഴും ശൂന്യമായി ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പരിഭാഷ തന്നെയാണ്. Secondly, there is no scriptural evidence for this gap. ഇത്ര വലിയ ഒരു ദശലക്ഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കലിന് തിരുവഴുത്തിൻ പ്രകാരമുള്ള തെളിവുകൾ ഇതുവരെ ഇല്ല. There is no direct mention of an incident that happened between Genesis chapter 1 verse 1 and chapter 2, which says that it was a catastrophe and God had to destroy that entire world. ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി, ഇതുപോലെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു തിരുവഴുത്ത് ഭാഗവും നമുക്കില്ല. Thirdly, the meaning of formless and void. പാഴും ശൂന്യവുമായതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം, that does not mean judgment or destruction. അത് ന്യായവിധിയും നശിച്ചു പോയതായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. It only means that it was not yet completed and it was not yet inhabited. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, ഇതുവരെ താമസയോഗ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It was formless. That means suppose a potter takes some clay to start making a pot. He first takes a lump of clay which is formless into that what is that called, into the wheel, and then he starts shaping it. So that formless thing, that is all that is that this verse actually means. കുശവൻ കലമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ക്ലേ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലേക്ക് അതിന് ഷേപ്പില്ല, അതിന് രൂപമില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം യോഗ്യമായ സാധനമല്ല എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നത്.
then you see the creation's timeline is actually mentioned in other places in the scripture. So Exodus chapter 20 and verse 11 explicitly says that God created the heavens, the earth, the seas, and everything that is in it in 6 days. 6 ദിവസത്തിലാണ് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ള തിരുവെഴുത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം, പ്രത്യേകിച്ച് പുറപ്പാട് 20:11. Then scientific theories, this I've already said in the beginning, so I'm not repeating it again. Scientific theories should not dictate biblical interpretation. ശാസ്ത്രപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. But the most important point is the last one. If you believe in the gap theory is actually used to justify the millions and millions of years that are found in the fossil record. ഫോസിൽ റെക്കോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഫോസിൽ റെക്കോർഡിൽ കാണുന്ന ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഭൂമിക്ക് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. What are fossils? എന്താണ് ഫോസിൽസ്? Dead things. മരിച്ച സാധനങ്ങൾ. So when you are saying that these fossils are millions and millions of years old, it actually means that before Adam, death was there in this world. ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഫോസിൽസ് എല്ല് കഷ്ണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കാൻ പോയാൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ആദാമിന് മുമ്പ് മരണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തിയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ്. The scripture is very clear that by one man sin entered into this world and death through sin. ഒരു മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ഏക മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. And so, as per what is revealed in the scripture, there was no death before sin. അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് മുൻപ് മരണമില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. The second is a literal interpretation. രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം. God created everything in the beginning. He created the heavens and the earth, and it was formless and void. That means it was not yet shaped and it was not yet inhabited. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, ആകാശവും ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു, അതിന് രൂപഘടനയില്ല, അതിന് താമസയോഗ്യമല്ല എന്നുള്ള അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം. And now the Lord is going to begin the process of forming and shaping and filling the entire earth. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയെ ദൈവം താമസയോഗ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനെ താൻ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടാകും. The earth and the waters and all of that did not have any form. Darkness was over the face of the deep. ഭൂമിക്ക് പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു, ആഴത്തിന് ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു, ആഴത്തിന് മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. A watery mix of land and water and everything. So you have to imagine, okay, there's something that we cannot imagine. That was the state of this earth, formless. He had created all the elements, he had created the basic materials, and now it has no shape or form. ഒരു ഷേപ്പും ഇല്ലാത്ത വെള്ളവും മാറ്ററും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഷേപ്പ്, നമുക്കത് ചിന്തിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം. The earth standing out of water and in the water. That's how Peter describes it. പത്രോസ് പറയുന്നത് ഭൂമി വെള്ളത്തിനകത്തും വെള്ളത്തിന് പുറമേയും നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഘടന. And in Proverbs chapter 8 and verse 24, you see what is happening behind the scenes. 8-ാമത്തെ അധ്യായം 24-ാം വാക്യം സദൃശവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. Proverbs 8 and verse ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നു, വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഉറവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ. Yes, and then verse 27. 27-ാമത്തെ വാക്യം, അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ആഴത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം വരച്ചപ്പോഴും അവൻ മീതെ മേഘങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ആഴത്തിന്റെ ഉറവുകൾ തടിച്ചപ്പോഴും വെള്ളം അതിന്റെ കൽപ്പനയെ അതിക്രമിക്കാതെ വണ്ണം. So here you see that in this shapeless and formless void, God in his wisdom is drawing a compass around it and then giving it a shape. That's how it is described in Proverbs. He is drawing a compass, drawing a circular shape and putting that into a shape. നാം ഈ പുറപ്പാട് സദൃശ്യവാക്യം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവം ഭൂമിക്ക് ഒരു വൃത്തം വരച്ച് ഭൂമിയെ ഒരു താമസയോഗ്യമാക്കുന്ന രീതികളിലേക്ക് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്.
So the same thing. Upon the face of the deep, he set a compass. അവൻ ആഴത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം വരച്ചു. The same phrase that is used in Genesis 1:2. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പദപ്രയോഗം. And the formless, shapeless mass of earth and water with all that raw materials is waiting for that energizing of the Spirit of God. അങ്ങനെ പാഴും ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്ന ആഴം, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ താമസയോഗ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു വരണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഭൂമി. And the Spirit of God is now hovering, fluttering, energizing or vibrating on the face of the deep. അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിനു മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. The first act of imparting energy into this universe. ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഭൂമിക്ക് മീതെ വരുന്നു. The laws of science says energy cannot be created or destroyed. ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശക്തി, സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയെ പുറപ്പെടുവിക്കാനോ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല. And here we see the Spirit of God that is imparting the energy into this universe. അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ഉള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The same word that the Spirit of God moved is used in another context in Scripture. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി, ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പദം തിരുവഴുത്തിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. You remember where it is? Yes. It is used in relation to inspiring of Scripture, where it says the prophets of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. The same word is used. വേദപുസ്തകം തിരുവഴുത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി തരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. 2 Peter chapter 1 and verse 21. 2 പത്രോസ് 1:21. Just as the Holy Spirit energized this entire universe, giving it shape and a form and making it a sphere, in that same way, the Spirit of God moved in the hearts of the prophets to give us this holy word. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാഴും ശൂന്യവുമായ ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും എനർജി കൊടുത്ത്, സ്രോതസ് കൊടുത്ത് അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നു. I know it's late, but I'll stop in 5 minutes. ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. Because I cannot stop this without going into one particular phrase here. In the beginning. ആദിയിൽ ഒരു പദം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. The same word in the beginning is also used in the New Testament. പുതിയ നിയമത്തിലും ആദിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Where is it used? എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? John chapter 1 and verse 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായി. And that beginning is actually even before Genesis chapter 1 and verse 1. ആ ആദിയിൽ, ആ ആരംഭം, ആ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. In the beginning, before this world was created, the Lord Jesus Christ is. ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. And we see that all things were created by him. Verse 2. സകല കാര്യങ്ങളും സകലവും അവനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. That is the concept of the Lord Jesus. The Lord Jesus Christ is the creator of the universe. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ്. All the great things that we see in Genesis chapter 1 was done by our Lord Jesus Christ himself. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉൽപ്പത്തിയിൽ കാണുന്ന മഹാകാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. He created the universe. The universe is so complex that man has not been able to understand it so far. But the Bible says that the Lord Jesus created it. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ വലിയ രൂപഘടന എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കേന്ദ്ര വിഷയമാണ്. The Lord Jesus knows every law of science, not because he discovered it, but because he invented it. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സകല തത്വങ്ങളും അവൻ അറിയാം, കാരണം
അവനാണ് സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ്. The famous astronomer called Kepler, he said, "Oh God, I am thinking thy thoughts after thee," when he discovered the various things in the universe. ഭൂമിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കെപ്ലർ താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ദൈവമേ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ. Everything was created by the Lord Jesus. സകലവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Not only does he create the universe, the Lord Jesus controls the universe. അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവൻ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. Turn to Colossians chapter 1 and verse 16. കൊലോസ്യർ 1:16 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, All things സകലവും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൃശ്യമായും അദൃശ്യമായും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. by him all things consist. അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും നിലകൊള്ളുന്നു. All the things in this universe, every single atom in this universe is held together by the genius of the Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ ഭൂമിയും സകല പ്രപഞ്ചവും നിലകൊള്ളുന്നു. Everything obeys him because he is the one who can stand on the sea and say, "Peace, be still," and it will happen. They will listen to his command. അവൻ കടലെ ശാന്തമാക, കാറ്റേ ശാന്തമാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ച് മതിയാകെയുള്ളൂ. കാരണം അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ സകലവും നിലകൊള്ളുന്നു. Jesus Christ created the universe. Jesus Christ controls the universe. അവൻ സകലവും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവൻ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. But there's one more thing. Jesus Christ claims the universe. അവന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലാണ് സകല പ്രപഞ്ചവും. All things were made by him and for him. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. The great galaxies, Orion and all the Big Dipper and all of those that belongs to him, he owns it all. നാം കാണുന്ന സകല പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളും അവനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Every star in space, every atom in this universe, he owns it. ആകാശത്തിന്റെ സകല നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സകല സൃഷ്ടിപദങ്ങളും അവന്റെ കാൽക്കീഴിൽ വന്നു. We have a picture in Revelation chapter 5. Who is worthy to open the book and to loose the seals? പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിനെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനായി ആരുണ്ട് എന്ന് The വെളിപ്പാട്. title deed to the universe. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം. The question was not who is willing, because if the question was who is willing, there would be a stampede there. ആരാണ് സന്നദ്ധരെന്നല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ ചോദ്യം. Who is worthy? ആരാണ് യോഗ്യൻ? And there was not a single person. No Moses, no Abraham, no David. Nobody was worthy. മോശയോ അബ്രഹാമോ ദാവീദോ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു വ്യക്തിക്കും യോഗ്യത അതിനില്ല. There in the midst stood a lamb as it was slain. അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാട്. And he came to the throne and took the book out of his hand. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവൻ ആ പുസ്തകം വാങ്ങി. And the person on the throne would have asked him, "By what right do you claim all of this universe?" ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ചോദിച്ചു കാണും, എന്തധികാരത്തിലാണ് നീ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങുന്നത്? He would say, "It belongs to me by right of creation. I made it." സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് സകലവും എന്റേതാണ്. That belongs to me by right of Calvary. I bought it. ക്രൂശിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ തിരികെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിനെ പർച്ചേസ് It ചെയ്തിരിക്കുന്നു. belongs to me by right of conquest. I won it. വിജയിച്ച് ഈ മരണത്തെയും പാപത്തെയും വിജയിച്ച് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജയത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. He controls the universe. അവൻ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. He created the universe. അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. He claims the universe. അവൻ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലകൊള്ളുന്നു. Hallelujah. What a savior. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.